Students of class 8, today I shall discuss with you chapter 4 of your science book, our environment. And in this chapter, the occurrence of carbon and its compounds in nature will be discussed. We know that every day the level of carbon dioxide is increasing in the atmosphere. You also know about the planting of trees to combat pollution. In the rainy season, different agencies, government, etc., they plant different types of saplings in appropriate places, so that when these saplings will grow into trees, huge amount of oxygen will be produced and carbon dioxide will be absorbed by the plants, by the trees. But how do trees reduce the level of carbon dioxide in the air? To answer that question, let us get to know how the carbon compounds are formed in nature and how they undergo chemical change to form new compounds. Carbon compounds in nature, we must know about some carbon compounds that we find in nature, some special properties of carbon atom is its tetravalency. You know, carbon has 4 valencies. That means 4 univalent elements can react with it to form a compound, such as CH4, 4 hydrogens and 1 carbon combined to form methane. And carbon has the ability to form 1 or more bonds to carbon, sulfur, oxygen and nitrogen atoms. These special properties, I would say, make it an indispensable component of nature, of organic molecules in living bodies. In nature, carbon is distributed in various forms. One is elemental carbon, such as diamond. You have heard the name of diamond, a very precious gem. শুনে থাকবে খুব দামি একটা রত্ন, তার নাম হচ্ছে হীরা। আবার কোক, গ্রাফাইট, গ্যাস কার্বন, এই হীরার আংটি, হীরা যদি অরিজিনাল হীরা হয়, যদি পুড়িয়ে ফেলা হয় তাহলে ছাই হয়ে যাবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম করবে, বিকজ it is just carbon, a form of carbon. কোক, গ্রাফাইট, গ্যাস কার্বন, এগুলো হচ্ছে এলিমেন্টাল কার্বন। বন্ডেড ফর্মে যুক্ত হয়ে থাকে কি, যেমন মেজর ইনগ্রেডিয়েন্ট অফ লিভিং বডিজ ইন কার্বন। ইট ইজ এ মেজর কনস্টিটিউয়েন্ট অফ বায়োলজিক্যাল polymers and monomers. Some monomers together form a chain by chemical reaction and form polymers. তোমরা পলিথিন শুনেছ, পলিথিন ইজ এ পলিমার। তোমরা শর্করা শুনেছ, শর্করা হচ্ছে শ্বেতসার শুনেছ, শ্বেতসার যেটা চালে পাওয়া যায়, আলুতে পাওয়া যায়, এটা হচ্ছে একটা পলিমার। কিসের পলিমার? কতগুলো মোনোমার, গ্লুকোজ, ধরো গ্লুকোজ, কতগুলো গ্লুকোজ পরপর চেন আকারে সংযুক্ত হয়ে একটা পলিমার তৈরি করতে পারে। পরপর অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড ওইভাবেই যুক্ত হয়ে
অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটা পলিমার তৈরি করতে পারে, তখন তাকে বলি আমরা পলিপেপটাইড। এক বা একাধিক পলিপেপটাইড মিলে প্রোটিন তৈরি হয়। আবার ডিএনএ, আরএনএ এগুলো পলিমার, তোমরা বড় হয়ে পড়বে। সেলুলোজ, আমরা যে কাঠ দেখি, কাঠগুলো অ্যাকচুয়ালি সেলুলোজ পদার্থ, এগুলো কার্বোহাইড্রেটের পলিমার। তোমরা দেখবে উই পোকা এই সেলুলোজগুলো খায়, কাঠ খেয়ে নেয়, এবং এইভাবেই তারা জীবন ধারণ করে। তার মানে তাদের শরীরে ওই সেলুলোজটা ভেঙে মনোমার অর্থাৎ গ্লুকোজ জাতীয় জিনিস তৈরি করার ব্যবস্থা আছে। যারা তৃণভোজী প্রাণী তাদেরও আছে। গরু খড় খায়, মানুষ যদি খড় খায় হজম করতে পারবে না, কেননা খড়ের বেশিটাই সেলুলোজ, এবং সেলুলোজ পরিপাককারী কোনো ব্যবস্থা, সেলুলোজ পরিপাকের কোনো ব্যবস্থা আমাদের শরীরে নেই, কিন্তু গরু বা অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীর শরীরে আছে। However, small molecules like ATP, lipids, etc. ATP is a molecule about which you will know at a later stage, and lipids means fats such as butter. Liquid, its liquid form is called oil. Other fats, other types of fats, these all constitute the lipid compounds. These are carbon compounds, and hormones and all types of proteins are carbon compounds. শুধু কার্বন আছে তাই নয়, carbons and associated elements also are there. Carbon comprises about 50% of total mass of human body. Cells of mollusks, সেল মানে খোলক, একটা শামুকের বাইরে দেখবে একটা শক্ত আবরণ আছে, ওই আবরণটা যদি পুড়িয়ে ফেলা যায়, দিয়ে তাতে জল ঢাললে দেখা যাবে চুনে পরিণত। তার মানে ওটা ক্যালসিয়াম কার্বনেটের তৈরি। ওই যে মলাস্কের যে সেল, শাঁখের যেটা শাঁখটা আমরা বাজাই, শঙ্খধ্বনি করা হয়, শাঁখ, ওটা অ্যাকচুয়ালি একটা মলাস্ক, একটা শামুক জাতীয় প্রাণী। ওই যে শাঁখটা দেখছো ওটা কার্বন কম্পাউন্ড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট। Another small marine animals is made of calcium carbonate. And now petroleum is found underground, and from it petrol, diesel and other substances are produced, which are together called petroleum products. Petroleum is also called crude oil. মাটি খুঁড়ে যেখানে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় যেসব জায়গায়, সেখানে মাটি খুঁড়ে যেটা পাইপ দিয়ে বেরিয়ে আসে, দ্যাট ইজ ক্রুড পেট্রোলিয়াম। সেটা কাদা কাদা পাঁকের মতন একটা জিনিস, সেটাকে আবার পরিশোধন করে ডিজেল, কেরোসিন, ন্যাপথা, পেট্রোল, এসব মোবিল এসব তৈরি হয়। যাই হোক, ন্যাচারাল gas is used in the households to burn the ovens. ঘরে যে গ্যাসের সিলিন্ডারগুলো আমরা পাই, ন্যাচারাল গ্যাস, এর মধ্যে কার্বন আছে in the form of hydrocarbons. Hydrocarbons means a compound of hydrogens and carbons. The hydrocarbons comprise of carbon and hydrogen atoms. In carbohydrates and lipids, carbon atoms are bonded to other carbon atoms and also to hydrogen and oxygen atoms. In proteins, carbon atoms remain bonded to atoms of oxygen, hydrogen and nitrogen. So, what are the main components of proteins? The answer is oxygen, hydrogen and nitrogen. And carbon is present in carbonate ores. Some ore মানে আকরিক, তোমরা ভূগোলে পড়ে থাকবে যে কিছু খনিজ পদার্থ, আমরা যেমন লৌহ আকরিক, যেখানে
মাটি খুঁড়ে মাটির নিচে খনি অঞ্চলে যেখানে লোহা তো পাওয়া যায় না, এটা আকরিক রূপে পাওয়া যায়, সেটা থেকে অপরিশোধন করে লোহাটা এক্সট্রাক্ট করা হয়, বার করা হয়। এটা মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই শিখেছিল। তো যাই হোক, সেটাকে বলা হয় ওর, তার ইংরেজি হলো ওর। কার্বনেট ওরস লাইক লাইমস্টোন, calcium carbonate, marbles that is used to decorate our floors, there is also calcium carbonate compound. Dolomite, one type of coal, calcium carbonate and magnesium carbonate. Magnesite, that is magnesium carbonate. Calamine, that is zinc carbonate. Carbon dioxide and carbon monoxide are carbon compounds. Two gases, carbon dioxide and carbon monoxide. Of the two gases, carbon monoxide is very poisonous and has a greater affinity to our hemoglobin. যাই হোক, molecules of methane present in natural gas consist of atoms of hydrogen and carbon. I was talking of methane some time ago, CH4, that means 4 hydrogen atoms remain bonded to a carbon atom. That means it is a hydrocarbon, a compound of hydrogen and carbon. Some more hydrocarbons are silk, wool, jute, etc. These are carbonaceous compounds. These are used to make garments. Silk, পশম, তোমরা সিল্ক, রেশম, উল, পশম। তো পশমের জামা আমরা গরমকালে পরি, উলের জামা। সিল্কের জামাও তোমরা যদি তোমরা কোনো সরকারি দোকানে যাও, তন্তুজোর দোকানে যাও, বা অন্যত্র সিল্কের শাড়ি বা অন্যান্য পোশাক পাবে। জুট ব্যাগ পাওয়া যায় বাজারে, দেখবে। যারা গ্রামের ছেলে তারা অনেকেই জানো যে পাট, এবং তোমরা ভূগোলেও পড়েছো, ইকোনমিক জিওগ্রাফি, যে পাট শিল্প কোথায় কোথায় আছে। তো এক ধরনের গাছ, তার যে বাটটা, তার যে ছালটা, সেটা পচিয়ে তন্তু পাওয়া যায়। These are used to make garments, modern day furniture, electronic instruments and many other things are made of carbonaceous polymers. Life-saving drugs and solvents like different alcohols, chloroform, benzene, toluene, etc. are carbon compounds. That means carbon exists in different forms in atmosphere, in soil, in oceans, in minerals, and in the bodies of living organisms. Most of the time, the interconversion of carbon compounds occurring all over the earth is not readily apparent to us. আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু carbon compounds are being converted to other compounds. Carbon compounds continue to be traded between organisms and the environment. এইগুলো হচ্ছে পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। This is called carbon cycle. This continuous cycling of carbon compounds through organic and inorganic world is called the carbon cycle. So what is carbon cycle? Cycle মানে বুঝতে পারছো চক্রাকার আবর্তনের পথ। জীব থেকে, আমি একটু এবারে বাংলা মিডিয়ামের ছেলেরাও যাতে বুঝতে পারে, বা তোমরা যাতে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারো, সেজন্য একটু বাংলায় বলি যে এই যে কার্বন, এটা উদ্ভিদেরা কী করে, দিনের বেলায় পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটা শোষণ করে নেয়, এবং একথা তোমরা জানো, তাদের সবুজ যে সমস্ত অঙ্গ আছে, বিশেষ করে পাতা, সেখানে জল থাকে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড, এবং ক্লোরোফিল পাতার ওই সবুজ অংশে আছে,
সে কথা তোমরা কোষ অধ্যায়ে পড়ে থাকবে। তো এই ক্লোরোফিলের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর জলের সমন্বয়ে সূর্যালোকের সাহায্যে গ্লুকোজ তৈরি করে। গ্লুকোজ একটা মনোস্যাকারাইড বা মনোমার। এই অনেকগুলো মনোমার যুক্ত হয়ে তৈরি হয় একটা পলিস্যাকারাইড, যেমন শ্বেতসার। ঠিক আছে? তো যাই হোক, এই যে বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা নিয়ে শরীরে গ্লুকোজে পরিণত করলো, এবং সেই গ্লুকোজটা আবার নানাভাবে সংযুক্ত হয়ে পলিমার তৈরি করে সেলুলোজ তৈরি করছে। উদ্ভিদ কোষের বাইরের যে শক্ত আবরণটা সেলুলোজ, এবং যে সেলুলোজ অংশ কিছু কিছু কোষের মধ্যে বেশি থাকে, যেমন যেগুলো বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ, ওদের কোষ প্রাচীরে সেলুলোজ অংশ বেশি থাকে বলে বেশ শক্তপোক্ত হয়। আবার যেগুলো হার্বস মানে তৃণজাতীয় লতা জাতীয় এই ধরনের, সেখানে কাষ্ঠল অংশ থাকেই না এবং সেখানে সেলুলোজ কম থাকে। আবার যেগুলো শ্রাবস যেমন টগর গাছ, জবা গাছ, এখানে মিডিয়াম টাইপের এদের কাণ্ডগুলো, মানে মাঝারি রকমের কাষ্ঠল, অল্প মানে কাষ্ঠল অংশ, এটাও সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। যাই হোক, তাহলে গ্লুকোজ যেটা তৈরি হলো উদ্ভিদের শরীরে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কোন প্রক্রিয়া? ফটোসিনথেসিস। দ্য প্রসেস in which glucose is formed in the green plant body with the combination of carbon dioxide and water and in presence of sunlight is called photosynthesis. And in this process oxygen is produced, that is emitted to the environment. তার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাস থেকে উদ্ভিদের উপকারের জায়গাটাই এটা, যে পৃথিবীর কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ তারা কমিয়ে দেয়, নিয়ে নিজের শরীরে সেটা গ্লুকোজে পরিণত করে। সেই গ্লুকোজ থেকে তার শরীরে নানা দ্রব্য তৈরি হয়। তারা গ্লুকোজ থেকেই চেঞ্জ হয়ে উদ্ভিদের মধ্যে বিপাক ক্রিয়ায় প্রোটিন তৈরি হয়। তোমরা যখন ডাল খাও, ডালের মধ্যে থাকা যে প্রোটিন তৈরি হয়েছে, তো সেই একটি প্রক্রিয়ায়, সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায়। আর সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ ছাড়া অন্য কোনো দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। তার মানে সেগুলো আবার ট্রান্সফর্মড হয় বিভিন্ন রকমের বিপাকীয় পদ্ধতিতে, ট্রান্সফর্মড হয়ে সর্ষের মধ্যে তেল তৈরি হয়, ডালের মধ্যে হচ্ছে সয়াবিনের মধ্যে প্রোটিন তৈরি হয়, এইরকম ব্যাপারটা। তাহলে আলটিমেটলি যেটা হলো যে পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটা আবদ্ধ হয় খাদ্যের মধ্যে উদ্ভিদ দেহে। তাহলে উদ্ভিদের কাজই হলো, বিশেষ করে সবুজ উদ্ভিদ, পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্যে আবদ্ধ করে। তাহলে এর ফলে কি হয়? বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা নিয়ে নেওয়ার ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমে যায় এবং সেটা একটা সিম্পল ফুড গ্লুকোজে পরিণত করে। লেটার কেমিক্যাল চেঞ্জ অফ গ্লুকোজ produces starch and many other organic molecules. Synthesis of diverse organic molecules diverse organic molecules by living organisms is called biosynthesis. What do we call it? Biosynthesis. অ্যান্ড বায়োসিনথেসিস কেন? জীবদেহে সিনথেসিসটা হচ্ছে। সিনথেসিস কাকে বলে? যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড আর জল, এই দুটো জিনিস মিলে একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে। তাহলে নতুন জিনিস তৈরি হচ্ছে, দিস ইজ সিনথেসিস। আর কোনো জিনিস ভেঙে দুটো এক বা একাধিক জিনিস প্রডিউস হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে লাইসিস বলা হয় তাকে, ভেঙে যাচ্ছে। তো যাই হোক, তাহলে এখানে বায়োসিনথেসিস হচ্ছে। থ্রু সাচ প্রসেস কার্বন ডাইঅক্সাইড গেটস ফিক্সড। এতে কী হয়? কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আবদ্ধ হয় ইন্টু ডিফারেন্ট স্টেবল অর্গানিক কম্পাউন্ডস ইন এ লিভিং সেল। উই দেয়ারফর কল দি স্টেপ কার্বন অ্যাসিমিলেশন। এইটাকেই বলা হচ্ছে কার্বন আত্তীকরণ পদ্ধতি। আত্তীকরণ মানে শরীরের জন্য উপযোগী যে পদার্থ তাতে পরিণত করা। তোমরা জানো যে কোষের প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজম আছে। এই প্রোটোপ্লাজমটার যে সলিড পার্ট, সেটার তোমরা একটু আগেই জানলে যে 50%
মতো প্রায় 50% আর কি এই কার্বন দিয়ে তৈরি। তার মানে এটা কার্বন অ্যাসিমিলেশন হয়েছে, সংশ্লেষ হয়েছে। সংশ্লেষ মানে নতুন একাধিক বস্তু থেকে তৈরি হওয়া নতুন জিনিস। সাম অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া ক্যান কনভার্ট কার্বন মনোক্সাইড টু অর্গানিক কম্পাউন্ডস। কিছু হোয়াট আর দি অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া? ব্যাকটেরিয়া মে বি অ্যারোবিক অর অ্যানারোবিক। অ্যারোবিক মানে এয়ার থেকে অ্যারোবিক কথাটা আসছে। এয়ার মানে এখানে আমরা অক্সিজেনের উপর ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি। দোজ ব্যাকটেরিয়া দ্যাট can produce energy inside their body by breaking down stored food with the help of oxygen from the taken from the air. They are called aerobic bacteria. আমরা aerobic animals because সমস্ত প্রাণী শরীরের মধ্যে যে সৃষ্টি হওয়া গ্লুকোজ সেই গ্লুকোজটাকে পরিবেশ থেকে নেওয়া অক্সিজেনের সাহায্যে ভেঙে দেয়, তাহলে অ্যারোবিক। আর যাদের ক্ষেত্রে ওটা লাগে না, অক্সিজেনটা লাগে না, তারা হলো অ্যানারোবিক। দে ক্যান কনভার্ট কার্বন মনোক্সাইড টু অর্গানিক কম্পাউন্ডস। ফর্মেশন অফ সেলস অফ মেরিন অ্যানিমালস। Just now I cited some examples of cells of marine animals, some snails, conchs, mussels, Chinook. They absorb carbon dioxide dissolved in water from their cells made of calcium carbonate. এই যে তাদের যে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের যে খোলকটা আছে সেটা তৈরি করে, সেটা ওই তারা যে পরিবেশে, জলীয় পরিবেশে, শামুক টামুক সবাই যেখানে হয় ড্যাম্প জায়গা, স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা, আর নয়তো জলে থাকে। তো এরা পরিবেশ থেকে, বিশেষ করে যারা জলজ শামুক, তারা জল থেকে জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে তাদের ফর্ম দেয়ার সেলস, তাদের সেলটা গঠন করে। The exoskeleton of corals is made of calcium carbonate. Coral, you have heard the term coral. Coral means প্রবাল। যে অনেকে দেখবে যে হাতে নানা রকমের আংটি পরে, তার মধ্যে লাল কোরাল দেখে থাকতে পারো, লাল প্রবাল। তো এটা এক ধরনের ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি। হ্যাঁ, এটা একটা জীব, অ্যাকচুয়ালি একটা জীব। এরা ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে ওই শরীরটাকে শক্ত করে নেয়। Formation of carbonate minerals. In the environment, different metallic carbonates are found in the form of rocks. They are marble, limestone, dolomite, etc. আমি অলরেডি এগুলো উল্লেখ করেছি। Metallic carbonates are formed by absorption of carbon dioxide from the atmosphere. Limestone caves have columns of stalactites and stalagmites that are made of calcium carbonate. এখানে দেখো যে তোমাদের একটা ছবিও দেওয়া হয়েছে, এবং কোনগুলোকে বলা হচ্ছে যে স্ট্যালাগমাইটস, কোনগুলোই বা স্ট্যালাকটাইটস, সেগুলো এটা দেখানো হয়েছে। আমি যদি একটা বেটার ছবি পাই দেওয়ার চেষ্টা করছি। These are made of calcium carbonate. The hanging columns are called stalactites. বুঝে নিয়েছো, যেগুলো ঝুলছে, মনে হচ্ছে ওপর থেকে ঝুলছে, ওগুলো হচ্ছে স্ট্যালাকটাইটস। অ্যান্ড দি ওয়ান্স রাইজিং ফ্রম দি গ্রাউন্ড, আর মাটি থেকে উঠে যাচ্ছে মনে হচ্ছে ওপরের দিকে, সেগুলো হচ্ছে স্ট্যালাগমাইটস। ফর্মেশন অফ কার্বনেট ডিউরিং রেইন. Carbon dioxide reacts with rainwater to form carbonic acid. CO2 plus H2O equal to H2CO3, that is carbonic acid. This dissociates to give dissolved bicarbonate. এই যে কার্বনিক অ্যাসিডটা তৈরি হলো, তারপরেই ওরা আয়োনাইজড হয়ে গেল, ভেঙে গেল, H plus and HCO3 minus. In presence of calcium ions in seawater, carbon dioxide gets converted to calcium carbonate which precipitates out. এই যে বাইকার্বনেট ফর্ম করলো, এটা ক্যালসিয়ামের সঙ্গে রিয়াকশান করে ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরি করলো, এবং সেটা থিতিয়ে পড়লো নিচে।
জলের নিচে থিতিয়ে পড়ল। তারপরে কি হবে, যে addition of carbons as carbon dioxide, carbon monoxide and methane to the environment. তাহলে আমরা in the first step what have we seen, যে absorption of carbon from the environment. এটা আমি চক্রের কথা বলেছি। চক্র মানে হচ্ছে একদিকে অ্যাবজর্পশন করে কমানো হবে, চেষ্টা হবে, আবার একদিক দিয়ে পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে। সেগুলো কীভাবে হচ্ছে, প্রোডাকশান অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড থ্রু রেসপিরেশন অ্যান্ড অক্সিডেশন অফ ফুড। সমস্ত গ্রিন প্ল্যান্টস যেমন ফটোসিনথেসিস করে, তারা রেসপায়ারও করে, তারা শ্বাস প্রশ্বাস নেয়। শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার কী প্রয়োজন, না এর ফলে যে অক্সিজেন গ্রহণ করা হয়, সেই অক্সিজেন শরীরের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্যবস্তু, সরল ফর্মে থাকা খাদ্যবস্তুকে ভেঙে দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর জল সৃষ্টি করে এবং শক্তি উৎপন্ন করে। সেটাই হচ্ছে জীবের জীবনী শক্তি, তার দ্বারাই শরীরটা চালিত হয়। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই, উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু উদ্ভিদ এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে বলে তাদের ক্ষেত্রে এই রেসপিরেশন রেটটা খুব কম, এবং এই শক্তি উৎপন্ন করার যে ব্যাপারটা একটা চঞ্চল প্রাণীর মতন অতটা নয়। তো যাই হোক, যে তাহলে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রিন প্ল্যান্টদেরও যেমন যারা যেমন ফটোসিনথেসিসও করে, তারা কিন্তু রেসপিরেশনও করে, দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে বাতাসে ফিরিয়েও দেয়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তাহলে রেসপিরেশন ব্যাপারটা তাহলে ফটোসিনথেসিসের উল্টো জিনিস। ফটোসিনথেসিসে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গৃহীত হয়, আর রেসপিরেশনে কী হয়, যে খাদ্যস্থ যে কার্বন আছে সেটা কার্বন ডাইঅক্সাইড রূপে বাইরে, খাদ্যটা ভেঙে কার্বন ডাইঅক্সাইড রূপে পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়। তাহলে এটা রেসপিরেশনের উল্টো রকমের কাজ হয়, এটা রিলিজড হয়ে যায় যে অ্যাটমসফিয়ারে। আর কি, যে অল হেটেরোট্রপিক অর্গানিজমস, এই যারা প্ল্যান্টস হুইচ ক্যান প্রডিউস দেয়ার ওন ফুড ফ্রম দি ইনঅর্গানিক সাবস্টেন্সেস টেকিং ফ্রম দি এনভায়রনমেন্ট, দে আর কল্ড অটোট্রফস অর অটোট্রপিক অর্গানিজমস। যেমন প্ল্যান্টস বাতাস থেকে ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ড যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল নিয়ে তারা অর্গানিক কম্পাউন্ড তৈরি করতে পারে, অর্থাৎ গ্লুকোজ তৈরি করতে পারে, তারা হলো অটোট্রফস, মানে স্বভোজী বাংলায় বলবো। আর হেটেরোট্রফিক মানে পরভোজী। এরা কী করছে, যেমন গরু, ছাগল, মানুষ, হাতি, হ্যাঁ, বাঘ, এরা কি ফটোসিনথেসিস করতে পারে না। এরা কি করে, যে উদ্ভিদের দ্বারা তৈরি যে খাদ্যবস্তু সেগুলো খেয়ে জীবন ধারণ করে। তাহলে বাঘ তো উদ্ভিজ্জ জিনিস খায় না, কিন্তু বাঘ যখন যাদিকে মেরে খায়, যেমন হরিণ, শূকর, এইসব, তারা কিন্তু আবার ঘাস খায় বা উদ্ভিজ্জ এই জিনিসপত্র খেয়েই জীবন ধারণ করে। তার মানে প্রকারান্তরে বাঘও সেই উদ্ভিদের দ্বারা প্রডিউসড ফুড খেয়েই জীবন ধারণ করে। অল হেটেরোট্রফিক অর্গানিজমস রিলিজ কার্বন ডাইঅক্সাইড produced by metabolism of food that is derived directly or indirectly from plants. Then microbial, that means bacterial and fungal degradation of organic materials derived from dead organisms. All of you must have seen molds growing on moist wood or moist bread. তোমরা দেখেছো মোল্ড, দেখেছো তোমরা, যে পাউরুটি এনে রেখে দিয়েছো, খাওয়া হয়নি সময়, দিয়ে তার উপরে একটা এর মতো হয়েছে, একটা পেঁজা তুলোর মতন ছত্রাক জন্মে গেছে। সাধারণত ওগুলো মিউকর। আমরা এই কোভিড সিচুয়েশনে মিউকর মাইকোসিস বলে একটা ছত্রাক ঘটিত ভয়ঙ্কর রোগের কথাও শুনছিলাম। ওটা আবার এক ধরনের মিউকর থেকেই হয়, শরীরের মধ্যে ঢুকে যায়, তার স্পোরগুলো দিয়ে বিস্তৃত হয় যদি ক্ষতস্থান পায়। তো এই যে ভিজে কাঠের ওপরে যে ছত্রাক জন্মায়, সেটাও তোমরা দেখেছো। ইউ অলসো নো হাউ কুকড রাইস অর ডাল গেট স্পয়েলড অন এ হট সামার ডে। দিনের বেলা রান্না হয়েছে, রাত্রিবেলা টকে গেছে, খেতে যেয়ে দেখছো খারাপ হয়ে গেছে। তার মানে কি, ওখানে তাহলে ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশন হয়েছে, তাই ওটা টকে গেছে। মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ফাঙ্গি ডিগ্রেড কমপ্লেক্স অর্গানিক কম্পাউন্ডস ইন্টু সিম্পলার ওয়ান্স। তাহলে এই ব্যাকটেরিয়া আর ফাঙ্গি মানে ছত্রাক, এদের কাজ কি না, এরা জটিল বস্তুকে, জটিল জৈব বস্তুকে ভেঙে দিয়ে সরল জৈব বস্তুতে পরিণত করে। উইদাউট, যদি না করতো কী হতো, যে পরিবেশে যত নোংরা, যত আবর্জনা
এগুলো সব কী দেখছো বলো তো? ধরো একটা কলার খোসা ফেলে দিলে, তারপরে কি দেখলে তুমি? 2-1 দিনের মধ্যে সেটা পচে গেল, তারপরে কী হলো? ডিগ্রেড করলো, দিয়ে মাটিতে মিশে গেল, মাটির অঙ্গ হয়ে গেল। এটা যদি না হতো তাহলে যেগুলো পচনশীল দ্রব্য, যেগুলো ডিগ্রেডেবল এলিমেন্টস, সেগুলো বায়োডিগ্রেডেশন হতো না, পরিবেশ নোংরায় ভরে যেত। তো এই যে এদের কাজই হচ্ছে, ব্যাকটেরিয়া এবং ফাঙ্গাস, দে ডিগ্রেড কমপ্লেক্স অর্গানিক কম্পাউন্ডস ইন্টু সিম্পলার ওয়ান্স উইদাউট সাচ মাইক্রোবায়াল কনভার্সন। এই যে মাইক্রোওবস, অর্থাৎ যেগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় না, দে আর ভেরি মাইনুট ইন স্ট্রাকচার, দে আর ভেরি মাইনুট ইন সাইজ। তো ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ফাঙ্গি, তো এদের যে অ্যাক্টিভিটি সেটাকে বলা হয় মাইক্রোবায়াল অ্যাক্টিভিটি। এদের দ্বারা যে পরিবর্তন, বস্তুকে পরিবর্তিত করে অন্য বস্তুতে পরিণত করা, সরল বস্তুতে পরিণত করা, দ্যাট ইজ কল্ড মাইক্রোবায়াল কনভার্সন। এর ফলেতে কী হয়? দি আর্থ উড হ্যাভ ফিল্ড আপ উইথ আনওয়ান্টেড ওয়েস্ট উইদাউট সাচ মাইক্রোবায়াল কনভার্সন. Different bacteria and fungi help in the conversion of these complex compounds into simpler substances. During such process, some carbon compounds enter soil and water. এই পদ্ধতিতে কিছু কার্বন যৌগ মাটিতে এবং জলের মধ্যে প্রবেশ করে, and some carbon dioxide returns to the atmosphere. The methanogenic bacteria living in wetlands, paddy fields and rainforest decompose plant residues to form methane, which is released in the atmosphere. যে খড়ের গাদা পড়ে আছে, সে বর্ষাকালে পড়ছে, সেখানে কী হচ্ছে? মিথেন গ্যাস তৈরি হচ্ছে। অনেক বাড়িতে এখনও আছে গ্রামেগঞ্জে, যেখানে গরুর যে পায়খানা, স্টুলটা, সেটাকে ডাইলুট করে একটা চেম্বারের মধ্যে ফেলা হয়, তখন সেখান থেকে মিথেন গ্যাস বেরিয়ে আসে, সেটাকে জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা হয়। তাহলে এই যে মিথেন তৈরি করে, এই অর্গানিক কম্পাউন্ডার থেকে মিথেন তৈরি করে যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া, তাদেরকে বলা হয় মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া। তারা মিথেন তৈরি করছে, এবং এই যে সমস্ত মানে পচনশীল দ্রব্য আছে, ওয়েটল্যান্ড মানে যেগুলো জলাভূমি, যেখানে দেখবে যে প্রচুর কচুরিপানা বা অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ পচে গেছে, হ্যাঁ, দিয়ে অনেক সময় গন্ধ বেরোচ্ছে, সেসব মিথেন তৈরি হচ্ছে। প্যাডি ফিল্ড, ধান ক্ষেতের মধ্যে ওইরকম ধানের কর্তিত অংশ বা তার যে স্টাবলস, ধানের যে গোড়া অংশটা, সেগুলো পচছে, দিয়ে প্রচুর পরিমাণে মিথেন। এবং রেন ফরেস্ট, যেগুলো ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট এই সমস্ত আছে, সেখানে প্রচুর ওই রকম প্ল্যান্ট রেসিডিউগুলো পচে গিয়ে মিথেন তৈরি হচ্ছে। মাইক্রোবস ইন দি রুমেন অফ ক্যাটেল দ্যাট হেল্প ইন ডাইজেশন অফ সেলুলোজ or in the intestine of termites also produce methane from cellulose. এটা গরুর মুখের কাছে গিয়ে একটু গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলে দেবে এটা কেমন গন্ধ আসছে, ওটা মিথেনের গন্ধ। গরুর পেটেতে মিথেন তৈরি হয়, কারণ যে খড় বা অন্যান্য ঘাস টাস খায়, তাদের পেটের মধ্যে গরুর রুমেনের মধ্যে, ওদের স্টমাকটাকে বলা হয়, তো তার মধ্যে থাকা যে সমস্ত মাইক্রোবস আছে, ব্যাকটেরিয়া আছে, তারা মিথেন প্রডিউস করে। এবং টার্মাইট, উই পোকা, যে কাঠ খেয়ে হজম করতে পারে, কারণ ওখানেও যে জীবাণু আছে, তারা মিথেন প্রডিউস করতে পারে, দিয়ে সেলুলোজটাকে সরলীকৃত করে। সাচ বায়োজেনিক মিথেন রিচেস অ্যাটমসফিয়ার, এই যে জীব দ্বারা প্রস্তুত মিথেনটা পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করে, অ্যান্ড ইজ ইনস্ট্রুমেন্টাল ইন ইনক্রিজিং দি অ্যাভারেজ টেম্পারেচার অফ দি আর্থ, এবং পৃথিবীর যে উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য এটা দায়ী। সো মিথেন ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ এ গ্রিন হাউস গ্যাস। কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ অলসো এ গ্রিন হাউস গ্যাস, অ্যান্ড দি অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ মোর দ্যান দি অ্যামাউন্ট অফ মিথেন। যদিও কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ মিথেনের চেয়ে বেশি, কিন্তু যদি তার গ্রিন হাউস এফেক্টের কথা ধরি, যে গ্রিন হাউস এফেক্ট মানে যে সূর্যের তাপটা এখানে পৌঁছাচ্ছে, সেই তাপটা রাত্রে বিকিরিত হয়ে আবার মহাকাশে ফিরে যায়, তার ফলে পৃথিবীর টেম্পারেচারটা ঠিক থাকে। কিন্তু এই সমস্ত গ্যাসের অ্যাটমসফিয়ারিক ইনক্রিজ ইন সাচ গ্যাসেস,
তার ফলে কী হচ্ছে, এইগুলো ওই সূর্যের উত্তাপটাকে ফিরে যেতে বাধা দেয়, ধরে রাখে, এদেরকে গ্রিন হাউস গ্যাস বলা হয়। তার ফলে কী হচ্ছে, বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে। দি আর্থ ইজ গ্র্যাজুয়ালি বিইং হিটেড আপ, এবং অলরেডি সাম of you, or I will suppose that most of you have seen যে পোলার যে আইস ক্যাপস, আমাদের যে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুতে যে তুষারাবৃত যে সমস্ত এলাকা আছে, যেখানে তোমার শ্বেত ভল্লুক, পেঙ্গুইন, এইসব এরা বাস করে, অন্যান্য অনেক এরকম বরফের প্রাণী বাস করে। তো সেই সমস্ত বরফগুলো গলে যাচ্ছে, পেঙ্গুইনেরা তাদের বসতি পাচ্ছে না। তো এরকম পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, এবং সেই বরফটা যদি গলে যায়, যেটা জলটা বরফ হয়ে আছে সেটা যদি গলে যায়, তাহলে সমুদ্রের তলটা কী হবে, সমুদ্রের জলটা বেড়ে যাবে। তো সমুদ্রের জল তো এক জায়গায় স্থির থাকে না, প্রবহমান জল বেড়ে গিয়ে কী হবে, তোমার দীঘাতে যে সমুদ্র আছে তার জলতলটা উঠে আসবে। এরপরেতে একটা উচ্ছ্বাস হলে, জলোচ্ছ্বাস হলে কী হবে, সেই জল তখন মানে ল্যান্ডেড এরিয়ার বহু ভেতরে পর্যন্ত ঢুকে পড়বে, দিয়ে স্যালিনাইজড করে দেবে, লবণাক্ত করে দেবে, প্লাবিত করে দেবে। এইভাবে বহু দেশ আগামী দিনে ডুবে যাবে, বা বহু উপকূলবর্তী অঞ্চল ডুবে যেতে পারে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে। এই যে যাই হোক, আমরা পড়ছিলাম কিন্তু কার্বন চক্র, এবং তার মধ্যে একটা প্রথম অংশে আমরা পড়েছি যে পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করা, এবারে পড়ছি কি পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড ফিরিয়ে দেওয়া। এবারে সি পয়েন্টে আমরা কী দেখব, যে কম্বাসন অফ ফিউলস, সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচার, ফরেস্ট ফায়ার, ভলক্যানিক ইরাপশন, এইগুলো কজ। যে আমরা যে ফিউল মানে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ইত্যাদি আমরা যে খরচ করছি প্রতিদিনকার যানবাহনে, কলকারখানায়, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, সেগুলো কম্বাসনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হচ্ছে। সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরিতেও তৈরি হয়। ফরেস্ট ফায়ারও তোমরা আজকাল ফ্রিকোয়েন্টলি শুনে থাকবে যে অস্ট্রেলিয়ায়, আমেরিকায় পর্যন্ত যে দাবানল হয়েছে, এবং সেই দাবানলকে মানে এক্সটিংগুইশ করার জন্য, সেই ফরেস্ট ফায়ারকে এক্সটিংগুইশ করার জন্য এরোপ্লেন থেকে বিশেষ ধরনের কেমিক্যাল মিশ্রিত জল স্প্রে করা হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিস্তীর্ণ বনভূমি পুড়ে যাচ্ছে। এই যে বিশ্ব উষ্ণায়নের এটা আবার একটা ফল। আগেও দাবানল হতো, কিন্তু এত ঘন ঘন, এত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হতো না, আজকাল হচ্ছে। তো যাই হোক, এর ফলে আবার বেশি কাঠ পুড়ছে মানেই আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ছে। আর ভলক্যানিক ইরাপশনস, যে যখন কোনো আগ্নেয়গিরি থেকে যখন অগ্নুৎপাত হয়, লাভা বেরিয়ে আসে, তার সঙ্গে ছাই বেরিয়ে আসে, কার্বন বেরিয়ে আসে, এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে আসে। ভূমধ্যস্থ যে ম্যাগমা, সেই ম্যাগমা যখন একটা ওপেনিং পায়, একটা রুট পায়, হ্যাঁ, কোনো পর্বত চূড়ায় কোনো একটা রুট পেয়ে গেল, সেই ধার দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো। এরকম ছবি তোমরা মানে আজকাল টিভিতে তোমরা যদি ন্যাশনাল জিওগ্রাফি দেখো, এরকম ছবি প্রায় দেখে থাকবে। এভরিডে উই বার্ন ফসিল ফিউলস, এগুলো, এই পেট্রোলিয়ামজাত প্রোডাক্টগুলোকে ফসিল ফিউল বলা হয়, and generate millions of tons of carbon dioxide and carbon monoxide that reaches atmosphere. Quicklime, that is calcium oxide, is required to manufacture cement. Cement তৈরিতে কী লাগে? Calcium oxide. When quicklime is produced by heating limestone, carbon dioxide reaches atmosphere. দেখো রিয়াকশানটা দেওয়া হয়েছে, CaCO3 এটাকে পোড়ানো হচ্ছে, তার ফলে কী হচ্ছে, CaO হচ্ছে আর CO2 হচ্ছে। Natural phenomena like forest fire and volcanic eruptions release carbon dioxide and carbon monoxide into the atmosphere, and release of carbon dioxide dissolved in these oceans. যে ওশেন হচ্ছে স্টোর হাউস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, এটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ওশেনের জলের মধ্যে ডিজলভড হয়ে থাকে। Scientists have estimated that a significant fraction of carbon dioxide generated through human activities is absorbed by the oceans. ওই যে বললাম, this prevents a steep rise in the carbon dioxide content of air. এর ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের হঠাৎ খুব বৃদ্ধিটাকে থামিয়ে দেয়। It is apprehended that global warming
এবারে তোমরা দেখেছো যে জল যখন বাড়িতে একটা বাটিতে করে গরম করো, দেখবে তার ভেতরে থাকা বায়ুটা বাবল হয়ে ওপর দিয়ে উঠে যাচ্ছে। তো তেমনি সমুদ্রের জলটা যখন ওয়ার্ম হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, তখন তার কার্বন ডাইঅক্সাইড ধারণ ক্ষমতাটা কমে যাচ্ছে। তার ফলে কী হবে, যে এই যে অ্যাবিলিটি অফ মেরিন অ্যালগি টু অ্যাবজর্ব অ্যান্ড ইউটিলাইজ কার্বন ডাইঅক্সাইড, এটাও কমে যাবে। আর জলেরও কার্বন ডাইঅক্সাইড স্টোর হাউস হওয়ার যে ক্ষমতা, সেটাও কম হয়ে যাবে। দিস ক্যান লিড টু এ ফার্দার ইনক্রিজ ইন দি অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন দি এয়ার। কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ এ গ্রিন হাউস গ্যাস অ্যান্ড হিটিং সেলস অফ মেরিন অর্গানিজমস। তুমি যে ওই যে আমি বলছিলাম যে শামুক, ঝিনুক, এই সমস্ত সেলগুলো, এদের যে খোলক, এদের শক্ত খোলসটা, এটা ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি। ওইটাকে পোড়ালে কী রিয়াকশান হবে, ওর ওপরের সি নম্বর, তোমার বইয়ের সি নম্বর কোশ্চেনের দেখে নাও, যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট পোড়ালে CaO হবে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড হবে, মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড উইল বি রিলিজড ইনটু দি অ্যাটমসফিয়ার। আর কী হবে, CaO হবে, ক্যালসিয়াম অক্সাইড হবে। তাতে জল দিলে কী হবে, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড বা চুনে পরিণত হবে, তাই তো। তারপরে আজকে আমাদের ওই পর্যন্তই থাক। অনেকটাই তোমাদের পড়াটা অনেক পিছিয়ে আছে দেখে আমার মনে হলো যে এই ক্লাসটা নেওয়ার দরকার, তাই অনেকটাই পড়িয়ে ফেললাম। ইন দ্য নেক্সট ডে I will discuss with the later part of this chapter.